کہ تم مخالف ہو یا نہیں ہو، تم غدار ہو یا نہیں ہو، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج میں کچھ اس پہ بولوں گا۔ ہمیں غدار کرنے والوں خدا کا خوف کرو۔ میں 2-4 واقعات کو بتاؤں گا۔ اختر منگل چلے گئے، ان کے بڑے بھائی کو ہمارے جاسوسی اداروں نے عطا اللہ منگل کے گھر پہ چھاپا مارا۔ یہ 50 سال پہلے کی بات یا اس سے بھی پہلے کی بات۔ ان کے بھائی کو وہاں سے لے گئے، عطا اللہ منگل کے جوان بھائی کو وہاں سے لے گئے۔ آج تک نہ پھر عطا اللہ خان کو پتہ چلا، نہ عطا اللہ منگل کو پتہ چلا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا۔ پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ اسد نام تھا اس کا، ینگ بوائے، اس کا سیکنڈ ان سے بڑا تھا۔ جس طرح اس دن اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، پھر کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا، کدھر گیا۔ ایوب خان کے زمانے میں میر نوروز خان، سردار نوروز خان بہت بڑا سردار تھا۔ خان کلات کے بعد جلاوان کے تمام سرداروں کا سردار نوروز ہے، اور ساراوان کے تمام سرداروں کا سردار رسانی ہے۔ وہ اپنی اسی حقوق کی جنگ میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کو لانے کے لیے ان پہ پاس قرآن بھیجا گیا۔ قرآن کریم پہ ان سے وعدہ لیا۔ وہ پہاڑوں سے اترے۔ علامہ صاحب سردار نوروز خان اور ان کے 7 بچوں کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ 7 کے 7 آج بھی کلات میں دفن ہیں۔ قرآن پہ اتارے ایوب خان کے دنوں میں، قرآن کا واسطہ دے کے لائے گئے اور پھر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے۔ نوروز خان کی عمر شاید اس وقت 70 سال سے اوپر تھی، 80 سال۔ پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ ہمارا صوبہ پشتون وطن، ہندوستان، انگریزوں کے وقت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ انگریزوں کے بعد باچا خان کی تاریخ پہ بابڑا میں جلسے پہ آپ نے گولیاں چلائیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے مار دیا۔ 144 کی خلاف ورزی میں پنڈی میں قومی اتحاد کے حملے اس پہ پیپل پارٹی کے دنوں میں اپنے حملہ کیا، 20-25 سے اوپر آدمی اپنے مار دیا۔ 1 یونٹ کی مخالفت میں باچا خان کی تاریخ، میرے والد صاحب کی اب وہ کر دیں۔ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک قوم نہیں ہے، یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف فرقے ہیں، ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے۔ ان کو غلطیاں سمجھ کے بغاوت کے مقدمے ان پہ چلائے گئے۔ پاکستان کے تقریباً 22 سال میرے والد صاحب نے جیل میں گزارے۔ باچا خان غریب کبھی ادھر کبھی کابل میں۔ اگر مجموعی طور پہ پشتون سیاسی کارکنوں کے جیلوں کو جمع کیا جائے تو یہ سینکڑوں سال بنتے ہیں۔ آپ نے ہمارے بچوں کو سینکڑوں سال جیل اس لیے دی کہ وہ 1 مین 1 ووٹ کہتے تھے، وہ پارلیمان چاہتے تھے، وہ جمہوری پاکستان چاہتے تھے، وہ ایک فیڈریشن کی تشکیل چاہتے تھے۔ آپ نے وہ باتیں مان لی، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں افسوس ہے۔ بھٹو کو آپ نے پھانسی دی، بھٹو صاحب کو۔ پیپل پارٹی تگڑی تھی، پارلیمنٹ میں آپ سے کروا کے انہیں ان کی غلطی آپ سے تسلیم کروائی۔ آپ نے آج تک اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں، آپ نے آج تک ان غلطیوں کے لیے معافی نہیں مانگی جو آپ نے ہم پشتونوں اور بلوچوں کے ساتھ کی ہیں۔ ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ یہاں خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تیرا کا۔ جب انگریز قبائلی علاقے میں آیا، برِ صغیر میں آیا، تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہماری قبائل نے کی۔
बाजवड़ से लेकर तिरा तक मालाकन के सारे पहाड़, सारा स्वात, सारा ये हमारे पश्तून, उस तरफ जो पश्तून है, जोब का पश्तून, मुस्तखिल का पश्तून, मिरानी इलाके का पश्तून, एक एक बालिश ज़मीन पे हम लोगों ने अंग्रेज़ का मुकाबला किया। हम में से किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, हम में से किसी ने सदर पाकिस्तान नहीं बनना था। अभी हमसे वो लोग कह रहे हैं कि तुम गद्दार हो जो अंग्रेज़ों को घोड़े पालते थे, जो अंग्रेज़ों की फ़ौजों में बैठ के इस्लामी दुनिया पे हमलावर होते थे। बाबा हमें न छोड़ो, खुदा को मानो, हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम आपसे खैरात नहीं मांगते। हमारा मुल्क, हमारा ख़ित्ता, हमारा वतन, यहाँ पश्तून वतन के बच्चे बैठे हैं, यहाँ बलोच वतन के बच्चे बैठे हैं, यहाँ सराइकी वतन के बच्चे बैठे हैं, यहाँ पंजाब के बहादुर लोग बैठे हैं। ये हमारी मदर वतन हमें किसी ने खैरात भी नहीं दी। इसकी एक एक इंच के दिफा के लिए हम लड़े हैं। इस पे हुक्मरानी होगी तो यहाँ की आवाम की होगी, आवाम के वोट से होगी, आवाम की मर्जी से होगी, आवाम की ताकत से होगी, और जो भी ताकत हमारे मुकाबले में खड़े होगी हम उसका मुकाबला करेंगे। ये हम ऐलान करते हैं, ये अलामा साहब बैठे हैं, ये मेरे तहरीक इंसाफ के भाई बैठे हैं। हम न डंडा उठाएंगे, न हम किसी को गाली देंगे, न किसी को गोली मारेंगे, न किसी को माँ बहन की गालियाँ देंगे। लेकिन आपने अगर हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की, फिर अगर बात ऐसे शरीफ हर आदमी शरीफ है, ऐसे अदम तशद्दुद पे यकीन रखने वाले लोगों से निकल जाएगी, फिर यहाँ मारदार शुरू होगा। और जब अवाम और अफवाज में मारदार होती है, फिर फौजें हारती हैं, फिर बर्बादी होती है। उस दिन से डरें, हमें पाकिस्तान तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। हम किससे बात करें? ये मुझे तंग करते हैं, मेरा दोस्त है, मेरा वकील भी रहा है, ये मेरा वो है, बात हम तैयार हैं, किससे बात? एक चोर मेरे घर के तमाम सामान चुरा के डाटसन में लेके गाड़ी में लेके भाग गया है, उसे मैं क्या मुज़ाकरात करूँ? यही कि खुदा के लिए मेरे घर की चीज़ें दे दो, खैर है, 2-4 आटे की बोरी खा लो, वो मेरी बीवी की अंगूठी वो भी तेरी, वो मेरी बहन की ये बला भी तेरी, लेकिन कुछ तो मेरे हवाले कर दो। ये मुज़ाकरात, इसके लिए तो हम तैयार हैं। वो कहता है कि जी हमने ये काम भी किया है, आपने आके हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं। इस मुज़ाकरात के लिए मेरे अलावा किसी को ढूंढ लो, किसी और को। मैं चोरों से क्या मुज़ाकरात? चोरों से, लफंगों से जिन्होंने डाका मारा है, और इस डाके में पाकिस्तान की अदलिया शरीक है, इस डाके में पाकिस्तान की फ़ौज शरीक है, इस डाके में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी शरीक है, इस डाके में पाकिस्तान की वो सारी पार्टियां जिनसे आप मुझे मुज़ाकरात के लिए मजबूर कर रहे हैं। असद कैसर भाई, अगर कोई चोर आपकी गड़ी ले ले, इस शरीफ आदमी के कपड़े ले ले और आपके सामने मुझे दे दे, मैं जेब में डालूं, अब मुझसे मुज़ाकरात करेंगे? आपकी सीटिंग किसने ली? सिवाय जमात इस्लामी के कराची में एक शरीफ आदमी ने इनकार किया कि मुझे ये खैरात की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, बाकी सब ने जेलों में डाल दी, बिस्मिल्लाह करके दाढ़ियाँ वो कर दी, जिंदाबाद। इनसे क्या मुज़ाकरात होंगे? यही मुज़ाकरात होंगे कि बाबा कह दो पब्लिकली, कह दो पब्लिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने या लोगों ने या पार्टियों ने इमरान खान की जो अक़लियतों की सेटिंग जो फलाना थी वो मैंने लेके गलती की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि इतनी तो इखलाकी ज़रूरत हमें होनी चाहिए सियासी पार्टियों में। ठीक है, मैं कमज़ोर हूँगा, मैं सच्ची बात, इमरान खान की जो अक़लियतों की सेटिंग जो फलाना थी वो मैंने लेके गलती की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि इतनी तो इखलाकी ज़रूरत हमें होनी चाहिए सियासी पार्टियों में। ठीक है, मैं कमज़ोर हूँगा, मैं सच्ची बात नहीं कह सकूँगा, लेकिन अलामा के घर पे डाका पड़ा हो, वहाँ से लोग लूट लाए हों और मैं वो अपने घर में रखूँ और मौलाना का दोस्त भी अपने आप को कहूँ, ना बाबा ये दोस्ती ये नहीं। सीधी सादी बात है। यानी हम ऐसे तो नहीं हैं,
ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے گھامبڑ بھی نہیں سب ہم کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سے دھوکہ کس نے کیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 26 آدمی تمیم کون لے آیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27 آدمی وہ کون نہیں لایا. میں وہ جائے گی. میں اپنی پوری کوشش کی ساری زندگی